Welcome students. A leap year. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every fourth year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days. लीप वर्ष ग्रेगरियन पद्धतीच्या दिनदर्शिकेत वर्षाचे सर्वसाधारणपणे 365 दिवस धरतात. याचा अर्थ असा की प्रत्येक वर्षात 6 तास कमी धरले जातात. म्हणजेच 4 वर्षात 24 तास किंवा 1 दिवस कमी धरला जातो. हा दिवस भरून काढण्यासाठी ग्रेगरियन दिनदर्शिकेतील प्रत्येक चौथ्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एक अधिकचा दिवस जोडला जातो. त्या वर्षी फेब्रुवारी महिना 28 ऐवजी 29 दिवसांचा असतो आणि ते वर्ष 365 ऐवजी 366 दिवसांचे असते. या वर्षाला लीप वर्ष म्हणतात. डू यू नो? तुम्हाला माहीत आहे का? You know that the length of the day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolution around the Sun. In the North Hemisphere, between 22 March and 23 September, the days are longer than the nights. Therefore, it is warmer there. That is, it is summer in the Northern Hemisphere. However, during this same period in the Southern Hemisphere, the nights are longer than the days. The earth gets less heat in this part and therefore it is winter in the Southern Hemisphere. In the period from 23 September to 22 March, the days are longer than the nights in the Southern Hemisphere. It gets more heat and it is summer there. In this period, in the Northern Hemisphere, it is the night that are longer. The Northern Hemisphere gets less heat and it is winter there. Note that there may be difference in this date due to the leap year. In India, summer, the rainy season, and winter are considered to be the main season. We also divide the year into 6 seasons, namely Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, and Shishir. This cycle of 6 seasons is called the Ritu Chakra. Many of our festivals are connected with the season. Many of our songs and games are also related to the different season. पहा, पृथ्वीवर दिन व रात्रचा कालावधी सारखा नसतो. हे तुम्ही मागच्या इयत्तेत पाहिलं असेल. पृथ्वीचा आस कललेला असल्यामुळे व पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे हा फरक होतो. 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर या काळात उत्तर गोलार्धात दिनमान जास्त असते, म्हणजे दिन मोठा असतो. त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त असते. म्हणून या काळात उत्तर गोलार्धात उन्हाळा असतो. याच काळात दक्षिण गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते, म्हणजेच रात्र मोठी असते. त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते. त्यामुळे दक्षिण गोलार्धात हिवाळा असतो. 23 सप्टेंबर ते 22 मार्च या काळात दक्षिण गोलार्धात दिनमान जास्त असते. त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त असते. म्हणून या काळात दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा असतो. याच काळात उत्तर गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते आणि त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते. परिणामी उत्तर गोलार्धात हिवाळा असतो. वरील तारखांमध्ये लीप वर्षामुळे फरक पडू शकतो, याची नोंद घ्या.
भारतात प्रामुख्याने उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे मुख्य ऋतू मानतात. तसे आपण वर्षभरात वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर असेही ऋतू मानतो. असे 6 ऋतूंचेही चक्र असते. आपल्या देशात ऋतुमानांशी निगडीत सण व उत्सव साजरे केले जातात. तसेच विविध गाणी म्हटली जातात आणि खेळही खेळले जातात. The full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon, and the earth are not always along a straight line. We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. The lunar month and days Tithi. You know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. This is the fortnight of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. This period is the fortnight of the waning moon. Thus, the period from the one new moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a Tithi. Always remember, the rotation of the earth gives rise to day and night. The revolution of the earth and the inclination of its axis give rise to the cycle of seasons. पहा, पौर्णिमा आणि अमावस्या. चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते. परंतु या दोन भ्रमणकक्षा एकमेकांना छेदतात. म्हणून सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी हे एकाच सरळ रेषेत नेहमीच असतात असे नाही. आपल्याला चंद्राच्या पृष्ठभागाचा पृथ्वीकडील अर्धा भाग दिसतो. म्हणजे पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्राची नेहमी एकच बाजू दिसते. चंद्र स्वयंप्रकाशित नाही. सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडल्यामुळे तो आपल्याला पृथ्वीवरून दिसतो. पौर्णिमेच्या रात्री आपल्याला चंद्राचा पृथ्वीकडील पूर्ण भाग दिसतो. अमावस्येच्या रात्री चंद्राचा कुठलाच भाग दिसत नाही. पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत चंद्राचा पृथ्वीवरून दिसणारा प्रकाशित भाग कमी कमी होत जातो. अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत तो पुन्हा वाढत जातो. यालाच आपण चंद्राच्या कला म्हणतो. चांद्रमास आणि तिथी. अमावस्यापासून पौर्णिमेपर्यंतच्या 15 दिवसांच्या कला तुम्हाला चित्रात दिसत आहेत, तुम्ही पाहिल्या आहेत. अमावस्येपासून पौर्णिमेच्या स्थितीत दिसणाऱ्या चंद्राला 14 किंवा 15 दिवस लागतात. या पंधरवड्याला आपण शुक्ल पक्ष म्हणतो. पौर्णिमेनंतर चंद्राचा पृथ्वीकडील प्रकाशित भाग कमी कमी होऊ लागतो. 14 ते 15 दिवसांनी पुन्हा अमावस्या येते. या पंधरवड्याला कृष्ण पक्ष म्हणतात. अशा प्रकारे एका अमावस्येपासून पुढच्या अमावस्येचा काळ सुमारे 28 ते 30 दिवसांचा असतो. या काळाला चांद्रमास असे म्हणतात. चांद्रमासातील प्रत्येक दिवसाला तिथी म्हणतात. नेहमी लक्षात ठेवा,
पृथ्वीच्या परिवलनामुळे दिन व रात्र होते. पृथ्वीचा कललेला अक्ष व पृथ्वीचे परिभ्रमण यामुळे ऋतुचक्र होते. इथे तुम्हाला चंद्राच्या कला दिसत आहेत. फेजेस ऑफ द मून दाखवलेले आहेत. द न्यू मून 15 days. द फुल मून इज इक्वल टू द वॅक्सिन मून. शुक्ल पक्ष. द फुल मून 15 days. द न्यू मून इज इक्वल टू वॅनिंग मून. कृष्ण पक्ष. द फोरनाईट ऑफ द वॅक्सिंग मून प्लस फोरनाईट ऑफ द वॅनिंग मून इज इक्वल टू अ लुनार मंथ. अमावस्या पंधरवडा. पौर्णिमा शुक्ल पक्ष होतो. पौर्णिमेचा पंधरवडा अमावस्या कृष्ण पक्ष. शुक्ल पक्ष अधिक कृष्ण पक्ष बरोबर चांद्रमास म्हणजेच 1 महिना. याचं तुम्ही वाचन करायचे आणि प्रश्नांची उत्तरं लिहायची. थँक्यू.